सतनाम करता पुरुष निरभव निर्वैर अकाल मूर्त जुगनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच चक्र चिन्ह नर बरन जात हर पात निहंजे रूप रंग हर रेख वेख को कह न सकत के अचल मूर्त अनपह प्रकाश मित्तो युग हिजय कोट इंद्र इंद्रान साय साहान विनिजय त्रिपवन मिहीप सुर नर असुर नेत नेत बन तिरन कहत त्वै सर्वनाम कथ कवन कर्म नाम वर्ण समत त्रिपवन मिहीप सुर नर असुर नेत नेत बन तिरन कहत त्वै सर्वनाम कथ कवन कर्म नाम वर्ण स्मत कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी वर्ण सकै महिमा जो तिहारी हम न सक्त कर सिव तुम्हारी आप लिहो तुम कथा सुधारी मुकु चुरै शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाए अंध लगे बदरो सुने जब काल कृपा कराए सगल द्वार को छाड़ कह गहो तुहारो द्वार बहें गए की लाज यस गोविंदास तुहार सगल द्वार को छाड़ गए गहो तुहारो द्वार बहें गए की लाज यस गोविंदास तुहार वाहिगुरु साहिब जीओ तनासरी महला पंजवा तुम दाते ठाकुर व्रत पालक नायक खसम हमारे निमख निमख तुम ही व्रत पालो हम बारिक तुमरे तारे तुम दाते ठाकुर व्रत पालक नायक खसम हमारे निमख निमख तुम ही व्रत पालो हम बारिक तुमरे तारे जिह्वा एक कवन गुण कहिया बेशुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत न किन्ही लहिया रहाओ कोट पराध हमारे खंडो अनक विधि समझावहो हमें अज्ञान अल्प मत थोरी तुम अपन बिरद रखावहो तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सहेले राखो राखन हार दयाला नानक करके गोले तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सहेले राखो राखन हार दयाला नानक करके गोले। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तनासरी महला पंजवा तुम दाते ठाकुर व्रत पालक नायक खसम हमारे निमख निमख तुम ही व्रत पालो हम बारिक तुमरे तारे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
परम सत्कारयोग गुरु खालसा साध संगत जीओ, अज शुभ दिहाड़ा दसवें स्वरूप गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के अवतार उत्सव का है। जो भी गुरु नानक साहिब जी तो लैके सिख संगतां चलियां आ रही हैं, वो सब थां थाई बड़े उत्साहपूर्वक विचारां प्रचारां कीर्तन कथावां द्वारा सिख संगतां नूं संबोधन करके सतगुरु साहिब जी के अवतार उत्सव वाली प्रेरणा करके कि उस परम गुरु गुरु नानक साहिब दसवें स्वरूप जो आप निरंकार आकार जोत जग मंडल करे हो, जो वाहिगुरु परमेश्वर ने आप नारायण कलाधार जग में परवरे हो, निरंकार आकार जोत जग मंडल करे हो। कि उस वाहिगुरु परमेश्वर ने ही ये दसों स्वरूप धारण किए है। केवल इस वर्तमान समय दे विच ही जो ये गुरु घर च विचारां चलियां हुईयां हन, आप गुरु नानक साहिब और दसों स्वरूपों दे श्री गुरु ग्रंथ साहिब स्वरूप संगतां खालसा पंथ ये आम बहुत ही पुरातन इतिहासिक गंभीर विचार दे ताई विद्वान जानते हैं। आम साधारण बुद्धि वाले सिख वो सुन के उन्होंने पता लगता है, वो विचार ये है भी जो वाहिगुरु परमेश्वर ने इस संसार की रचना रच के इसकी देखभाल करनी, अखीर से इसनू समाप्त कर देना, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਭ ਉਲੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਦੁਆਰਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਜਣਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਭਾਰਤ ਭੂਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹਾਲੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਲਮੀਕ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ 10,000 ਵਰ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੱਵ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਰਾਮਾਇਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ।
ਜਿਸ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਸੇਵਕ ਭਾਵ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜੋ ਦਸੋ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਸਨ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤੱਵ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਉਹ ਭਵਿਸ਼ਿਤ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਆਸ ਮੁਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੋਧ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆਹ ਕਰਤੱਵ ਦਸੋ ਸਰੂਪ ਹੋਣਗੇ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਰਥਰੀ ਅਸਾਮ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਸਾਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫੁਰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਉਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਸੂਖਸ਼ਮ ਗੁਪਤ ਜੈਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਫੁਰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਤੋਂ ਚਾਹੁਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ 'ਚ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਔਰ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਹਿਰਨ ਗਰਭ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਮਸ਼ਟੀ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ ਉਹ ਇੱਕ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਆਤਮਾ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਨ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਹੈ, ਇੰਦਰੀਏ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਸਮਸ਼ਟੀ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ, ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ, ਠਾਕੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਆਇਆ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ, ਤੁਮ ਪੈ ਅਰਦਾਸ। ਸੋ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਜਨਾਇਕ ਬੋਧਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਦਵਤਾ ਦੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਤਪਤੀ ਪਾਲਣਾ ਲੈਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਠਾਕੁਰ, ਕੱਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਰਾਰੇ ਤੋਂ ਰਾਰਾ ਤੇ ਲੱਲਾ, ਜਾਂ ਰਾਰਾ ਲੱਲਾ ਇੱਕ ਸਵਰਨੀ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ, ਉਚਾਰਨੇ ਹੋਣ ਕੇ ਉਹ ਲੈਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ,
और ਠਾ ਨਾ ਛਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਲਕਸ਼ਣਾ ਬਿਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਅਰਥ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਯੋਗ ਰੂੜੀ ਇਹ ਐਸੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੋਲ ਰੂੜੀ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲਕਸ਼ਣਾ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਅਰਥ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲਕਸ਼ਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਏ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਭਿਆਕਿਰਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਅਵਿਦਿਆ ਚੇਤਨ ਆਸ਼ਰਿਤ ਅਵਿਦਿਆ ਔਰ ਅਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਭਾਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ, ਉਹਨੂੰ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਜੀਵ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਅਗਿਆਨ ਕਹੋ, ਮਾਇਆ ਕਹੋ, ਅਵਿਦਿਆ ਕਹੋ, ਅਨਰਵਚਨੀ ਹੋਰ ਐਸੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜੋ ਅਨਰੂਪਿਓ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰੇ ਹੋਏ ਰਹੀ ਸਾ ਬਾਤ। ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਚਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਕੇ ਵਸ, ਭਗਤਾਂ ਤਾਣ ਤੇਰਾ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਹੋ ਜੂ ਵੀ ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਸ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊ, ਅਭਿਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਤਾਣ ਤੇਰਾ। ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤਾਣ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਬਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਉਂ ਦਸਵਾਂ ਸਰੂਪ ਜੋ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਦਿਸੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਦਾ ਹੀ ਸਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਸੰਸਾਰ ਹੱਬਾ ਹੂੰ ਬਾਹਰਾ, ਨਾਨਕ ਕਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿਸੈ ਜ਼ਾਹਰ। और 10वें पातशाह ने कि जाहर जहूर हैं कि हाजिर हजूर है, ये उन्होंने हैगे। तो सानू इस गल का बोध ही नहीं हुंदा कि जे बहुत सिख बन के उन्हां असूलों ते चलते हुए उसकी भगती करांगे, जिस तरह ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦੀ ਵੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਚਰਨ ਕਾਲ ਜਾਂ ਐਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ
ਜਿਹੜਾ 10ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਲਈ ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸਤਵ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਧ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਹੋਊ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬੋਧ ਕਰਾ ਦੂ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਅਵਤਾਰ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਨੁਭਵ ਦਿੱਤਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਸੋ ਸਰੂਪ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਹੈ ਵਰਣਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜੂਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਜਾਂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਤਨੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਦੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ? ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਭੇਦ ਹੋਇਆ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਅੰਦਰ ਵਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਗਤ ਬਣਾ ਦੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 21ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਸੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਰਹਿ ਕਰਦਾ। जब उद कर्क करा करतारा प्रजा तरतब दे अपारा, जब आकर्क करत हो कब हूँ तुम में मिलत दे तरसब हो। तो जिन्ने भी शास्त्र या होर धार्मिक पुस्तक ने संसार दे विच जिन्ना कि सानू पता है, वो सब आपो अपनिया विचारां अनुसार मुसलमान है, कोई ईसाई है, कोई बौद्धि है, कोई जैनी है, कोई होर वेदांती है, कोई शास्त्र छे शास्त्रां वाले ने, वो आपो अपने विचारां अनुसार वो कही जाते हैं। जैसे गुरु नानक साहिब जी के ताईं सिद्ध लोगों ने ये प्रश्न किया कि सत सुहान सदा मन चाओ, स्वस्थ आठ बाणी बरमाओ, सत सुहान सदा मन चाओ। भी वो वाहिगुरू परमेश्वर का स्वरूप है इस पंक्तियों में। भी वाहिगुरू का सत है तो सुहान शोभा वाला है। शोभा वाले तो अर्थ लेना भी चेतन के नाल ही शोभा हुंदी है, चेतन है। सदा मन चाओ भी सदा मन दे चाओ, आनंद स्वरूप है सदा सच दा आनंद। ते सरगम स्वरूप दे सतरंग प्रनासी करीमुल कुनिंदा समस्तल निवासी। ये निराकार का भी वर्णन है, सरगुण का भी है, बहुत सूक्ष्म
ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਦੇਖੀਏ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਸਬਲ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ जब आकार कष्ट न निश्चयता पाप पुण्य तब कहते होता जब धारी आपन संभाल। ऐसियां व्यवस्था भी हैं। और इस व्यवस्था दे विच भी गुरसिखा ने जिहड़ा खालसा है, खालिस वो उहदा शुद्ध स्वरूप है। खालस नाम शुद्ध। जिस तरह एक सधारण ही है भी खालसा विचारां बहुत हो चुकियां ने। गुरु महाराज जी के अपने वचना अनुसार रागी सिंह कीर्तन करते रहे ने। उन्होंने वचनों का पंक्तियों का प्रचारक विचारां दसते रहे ने। रेडियो ते सुनते रहे हो। होर भी कोई आ फोटो फाटे चैनल चूनल मैं तो कदे वेखे नहीं तो सुनिया भी वो बहुत कुछ आ जाता है, आ जाती है। तो वो आप सुनते रहे हो। हुण बड़े जो रागी सिंह उन्होंने तो रसमई भाव के नाल सतगुरु साहिब जी के अवतार उत्सव के संबंध दे विच कीर्तन सरवण कर रहे हो, करते रहे हो। तो खालिस भी शुद्ध है। पिछों शब्द पढ़ते सी खालसा मेरो रूप है खास, हाँ खालसे में करूं निवास। वो किहड़ा खालसा है? एक एक शब्द ओदी व्यवस्था अनुसार व्यक्तिगत जिहड़ी है, जिवें खालसा भी अमृत छक लिया तो साबत सूरत हो गई, कृपान है, कड़ा है, कशहरा है, और ये तो भी जिहड़ा रहत रखता है ये खालसा है। हम भी खालसा है, खालसा पंथ है। ठीक है, उन्होंने चिन्ह तो उस चीज़ का पता लगता भी हाँ ये उन्होंने भी खालसा कहने असी। आम भी कहने आओ जी खालसा जी। ते एक हुण परमार्थ दशा दे विच शुद्ध का भी अर्थ है। शुद्ध आम पवित्र चीज़ों भी कहने जी ये शुद्ध है, पवित्र है। वो भी हाले विचार लिया जा मेल है। उन्होंने अंदर पवित्रता ही होने करके, शुद्ध होने करके। जिवें कड़ा प्रसादी देग है, बड़ी पवित्र है, लंगर पवित्र है। अजे पवित्र ढंग नाल बनया होवे ये ना रख लिया करो, नहीं तो आपो विच बहस दें की होया देग ही बनानी है ना। वो रहतनामियां विच उन्हां दीयां सारियां विधियां लिखियां हैं ते बनाउण वाला भी जिहड़ा है वो केवल इउं नहीं हलवाइयां वांगू भी प्रसाद बना ले, ओहदी रहनी होनी चाहिए है। ककार भी हैगे है बाहरले ते फिर कुरैतां तो बचिया होवे, जिहड़ी तनख्वाह चीज़ां आउंदियां उन्हां तो बचिया होवे, झूठ झूठ तो बचिया होवे। क्यों विचारां तो हो चुकी भी खालसा पंथ वाहिगुरू ने कहा भी तुसी जाओ जिहड़े जो जो पहल पए अवतारा आप आप तिन जाप उचारा आप आपने सो परत भी। उन्होंने आपो अपने पंथ चला ले। मेरे नाम ना तो कोई भी है नहीं भी शुद्ध हो गए अंदरों बाहरों तो वो ऐसा पंथ चलाना है। जब आयस प्रभु पयो जन्म तेरा अब मैं ठान पयो मैं जोर कर पंथ, ठान पयो मैं जोर कर बचन कहा सरन्याय, पंथ चले तब जगत में जब तुम करो सहाय। महाराज तां चल सकता है, सृष्टि थोड़ी है, माया पाई हुई है, कलयुग का समय है, कलयुग रथ अगन का कूड़ अगे रथवा हो।
ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਰੋਕੋਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਚੱਲ ਸਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਈਓ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਦੇ ਉਤਸਵ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਸੂਖਮ ਕਾਰਨ ਔਰ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਸਤ ਸਰੂਪ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਵੈਭਵ ਤਿਰਗੁਣਾਤੀਤ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਲੋਭ ਹਠ मोह न मन सुन लियावे तब ही आत्म तत्व कह दर्शै परम पुरख कह पावे। आत्म तत्व परम पुरख परमात्मा कहो, परम आत्मा आत्मा कहो आपे आप, छापै न जाए कीता न होए आपे आप निरंजन सोए। सो ये भी जपजी साहब पढ़ते हैं भी चलो नहीं ये तो भी विद्वान जानन या होर जी जड़ियाँ विचारा होंदियां वो तो बड़े सुवाले ढंग नाल होंदियां ने। आपे आप निरंजन सोए किवें है तो किवें असीं बनना है, उस पद नूं पहुँचना है। मानुख दे पाए पद हर भज नानक बात बताए। अनेखा दे पा के भजन कर बंदगी कर ते हरि दी पदवी नूं प्राप्त कर लै। भई प्राप्त मानुख दे हुरिया गोबिंद मिलन की तेरी बरिया। द्वैते एक रूप होए गयो उसे की रहन ते फेर किवें जी, ओदी अपनी इच्छा है तो उसने ही फिर अपने जिस तरह जय अवगत भगत है आप, जय पसरे पासार संत प्रताप, धूम पाक का आपे तने उनकी शोभा उन्हू बरी, आपे कौतुक करे अंध चोज, आपे रस भोग निर्जो। पर ये भी ओदे अपने हथ वस है कि सिक्ख्या नूं मनन करदा भी जिहड़ा कोई गुरसिख है जिग्यासू है तो वह फिर ओदी कृपा नाल ही हुंदा। तो पहला भी सब कुछ है, ओदी सत्ता तो बिना हो नहीं सकता, फिर भी ओदी कृपा दे नाल ही उसका पूर्ण बोध हुंदा है। सो ये पंक्ति सी खालसा मेरो रूप है खास। पहला तो अपना जोड़ा बाहरला महाराज ने शस्त्र पहनने, कृपान कड़ा वो साबर सूरत तो उस तरह वो बाहरले चिन्ह पोशाक दे देती, यही है। फिर दूसरा जोड़ा हूँ खालसे में करो निवास। भी खालसा जिहड़ा शुद्ध स्वरूप है उहदे विच असीं टिकदे हैं। उहदे विच निवास है। शुद्ध स्वरूप वाहिगुरू परमेश्वर हर वेले एक रूप साडा नहीं है। कि खालसा तो फिर ही वो मन बुद्ध लीन होए या हो चीज़ है। दूसरा है जिहड़े भगती करन वाले उपासना दे विच
ਧਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਰੂਪ ਅੰਤਰਗਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਖਾਲਿਸ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕ ਹੈ, ਸਭ ਮੇਂ ਰਹਿ ਸਮਾਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਵਾਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਐਸੇ ਸਾਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਹੈ ਉਹ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਾਓ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਉਂ ਇਹ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਨਾਸਿਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਰੂਪ ਹੈ? 3 रूप है मोए के सुनो नंद चितलाए, निर्गुण सरगुण गुर शब्द कहो तो ही समझाए। एक तो निर्गुण है साडा स्वरूप, जिस वेले सब कुछ लय हो जाता है, वो वाहिगुरू का ही स्वरूप है। निर्गुण सरगुण, सरगुण जिमें ये है व्यक्तिगत दर्शन परशन होंदे है, वो तो दिस नहीं सकता। तो उपदेश किमें होवे, तो दूसरा है गुरबाणी, गुरशब्द। वो भी वक्खो वखरे उन्होंने निर्णय किए भी आ इन्हों के कारज होंगे। सो वो सतगुरु साहिब जी ने फिर सानू वो ढंग दसिया भी उस तरीके दे नाल जिवें समझ आ जाए। जिवें गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कहा भी असीं ये जिहड़ा सरूप धारण किया है, सानू वाहिगुरू का हुक्म होया है। ते भगती करदे हैं जिहड़ी कोई पहला वाहिगुरू परमेश्वर ने वो सरूप धारण करके हर आपे ठाकुर हर आपे जिवें सतगुरु नानक भगत करी एक मन, सारा तन मन धन सौंप दिता वाहिगुरू नूं। उन्होंने भगती की की लोड़ सी ना, वो सानू जाच दसन वास्ते भी इस तरह भगती करी दी है। तन मन धन गोबिंद दियो, इसी तरह ही वो फिर वाहिगुरू परमेश्वर वालों भी जाओ तुसीं जाके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आप गुरु अब मैं अपनी कथा बखाना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सारा कुछ जिक्र किया होया है। कहने परमेश्वर ने कहने की गल सानू भेज दो, कहने इस तरह करके जब पहले हम सृष्टि बनाई, जबकि पहले एक बारी असी परमेश्वर कहना भी यही जी संसारिक उत्पत्ति की
ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਕੀ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ, ਤਕੜੇ ਬਣਾਓ। ਉਹ ਦੈਂਤ ਬਣਾਤੇ। ਦੈਂਤਾਂ ਦੇ ਦੇਵ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਦੈਂਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਇਹ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਔਖੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਖਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਬਣਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੱਖਣ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾਓ। ਫਿਰ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਤੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੋਕ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜੋ ਬਚਨ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਅਖਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦ ਆਉਂਦੇ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਨ ਆਪ ਹੀ ਕੋ ਠਹਿਰਾਇਓ। ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਮਹਾਦੇਵ ਹੈ, ਮਹਾਦੇਵ ਕੋ ਕਹਿ ਸਦਾ ਸ਼ਿਵ। ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਅਸ਼ ਬਣਾਤੇ, ਅਸ਼ ਸਾਖੀ ਬਣਾਤੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜੀ ਖਚਿਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੁਰ ਅਲਖ ਅਰਾਧਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਲਖਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਵਿਧ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਾ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਯੋਗ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਨੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤੇ ਸਾਧਨਾ ਦੁਆਰਾ ਅਰਾਧਨ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨ ਜੋ ਕਰੀ ਅਲਖ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਐਸਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਿੰਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਭਏ ਗੁਰਦੇਵ। ਗੁਰਦੇਵ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਚੈਤਨ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ त्रिवेणी ते गए, जब ही जात त्रिवेणी पे पुण्यदान दिन करत बचाए। बटे पुण्यदान हो, बटे साधु या होर चीज़ सी। जिथे गंगा ते जमुना ते गुप्त तौर पर कहते सरासी मिलती है। प्रयागराज उसका पहला नाम है, इन्होंने उसका नाम रख लिया इलाहाबाद। अल्लाह का भी है, ऐसा नाम माड़ा तो नहीं है भी, पर अपनी बोली अनुसार रख लिया कि साडा बोल बाला होवे। जिमें रावलपिंडी सी, उसका नाम इन्होंने इस्लामाबाद रख लिया कि साडा या होर चीज़ होवे। उत्थे तहीं प्रकाश हमारा पे, उधर वाहिगुरु का हुक्म है, वो प्रकाश स्वरूप है, चैतन स्वरूप है वाहिगुरु परमेश्वर। तो इन्हों भगती करदियां नूं, जिहड़े भगती करन वाले उन्हां दे विच है सारे थाई वो प्रकाश हुंदा है। उस प्रकाश दे विच फिर उन्हां नूं ये हुंदा भी हाँ तुहाडी आ जिहड़ी चीज़ आराधन कर रहे हो या होर चीज़ है पूरी है।
ਇੱਥੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਪਬਲੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਰਾਧ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਸਰੂਪ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਤੇ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਵ ਲਿਓ ਨਾਮ ਜਨਮ ਦਾ ਆ, ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਨਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਖਾਸ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਅਵਤਾਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਭਗਤੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਵਾਂ ਹੀ ਘੜੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੈਲੰਡਰ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹ, ਪਰ ਉਹ ਜੇ ਭਾਈ ਇੰਨੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਪੋਸ਼ ਦੀ ਸਪਤਮੀ ਨੂੰ 23 ਉਹਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਸੀਗੇ, ਬਿਕਰਮਈ ਸੰਮਤ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਸੀਗਾ। ਵੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਣਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੀਵ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਮਤਾਂ ਮਤਾਂਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਭੈ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭਜਨ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਨਕਾ ਸ਼ੂਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਵਿਰਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਉੱਠੂਗਾ ਹੋਰ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭੇਖ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਕੁੜਾਮ ਦਾ ਸੀ। ਚੰਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿੱਧਰ ਸੂਰੀ ਛਿਪਦਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਬਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮਸੀਤ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਣਾਈ ਸੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ।
तो वो इन्हां दे इतिहास ही दसदा मुसलमानों का बनाई तो भी एक अल्लाह नूं मनो, खुदा नूं मनो, देवी देवतियां नूं ना मनो। उत्थे दसदे वो तो बना के चले गए, वो तो कई बार ये 365 देवी देवतियां नूं फिर मनन लग पे। उत्थे उन्हां दा बोलबाला हो गया, जोर पै गया। तो जिस वेले मुहम्मद होया, मुहम्मद का तो वह इतिहास जिन्होंने लिखा है, जिस वेले मुहम्मद होया तो ये भी वो प्रचार कर लगे, ये भी बहुत मार कुटाई हुई। सो ये अपना नमस्कार कहने हैं, ये सिजदा कहने हैं। तो वो जोड़ा भीखन शाह से उधर चेहरा करके नमाज पढ़ते हैं, जिमें कई श्रद्धालु भी आनंदपुर साहब वाल या अमृतसर साहब वाल भी उधर करना है। ये व्यक्तिगत श्रद्धा होनी है, जोड़े वास्तव चीज़ा कुछ होर होंदियां ने। रहो भी ठीक है, जिसे किसी की श्रद्धा है अपनी व्यक्तिगत करी जाए, कोई होरना भी मगर ला लेंदे है। सो इन नवाज पढ़ी सवेरे अमृत वेले दी, ते जेड़ा सिजदा नमस्कार की इधर नूं पटने साहब वाल चढ़दे वाले। तो दूजिया ने पूछा जी की गल, तुसीं तां इन्ने फकीर पहुँचे हुए या होर चीज़ है, तो खुदा की भावना नाल तुसीं अगे उधर नमस्कार करते सी, अज इधर करते। कहंदा खुदा अज इधर उस रूप दे विच प्रगट हो गया है, तां करके मैं नमस्कार की है। तो कहते जी सानू किवें पता लगे? चलो मैं भी जाके दर्शन करदा है, तुसीं भी चलो। चल पे। गुरु महाराज जी का अवतार होया ही है। तो इन्होंने जाके भी असीं दर्शन करने हैं। हुण आम संसारिक रीति के अनुसार किसी शरीर का जन्म जिहड़ा है वो बहुत कोमल रूप दे विच हुंदा है। ठंड तो गर्मी तो हरेक चीज़ माता जिहड़ी है वो रखिया करती है। इनके असीं दर्शन करने हैं। तो ये भी सी भी उस वेले मुसलमानों की हुकूमत सी, कोई नुकसान भी ना पहुँचा जाए। जिवें इन्हां ख्यालों के नाल इन्होंने कहा भी नहीं जी पीर जी तुसीं रहन दिओ। जो सतगुरु साहब जी के मामा कृपाल जी सी, उन्होंने समझाया बुझाया, जो तकड़े होणगे तुसीं दर्शन फिर कर लिओ। ये कहंदा नहीं, मैं तो परन करके आया। उत्थे धरना मार के बह गया भी ना खाना ना पीना है। इन्हों भी हाँ भी फकीर है, खाना पीना नहीं असे, ये तो साढ़े ते बोझ आऊगा। तो वो इस डर तो भी ते अखीर ते कह सुन के भी चंगा जिथे महाराज जी का अवतार होया भी चलो उस बेड़े छोड़े जे अगे करके ते प्रबंध करके करा दे उन्होंने दर्शन। तो ये गया तो पढ़न ते गुरु महाराज के स्वरूप जो उस वेले उस रूप दे विच ही सी, लघु रूप दे विच सी। ते इन्हें अपने मन दे विच भी ये देखिए किहदा पक्ष करनगे कि मुसलमान तो हिंदू है जो उन्होंने पक्ष करनगे। तो दो कुजियां लै लियां इसने, उतो ढक लियां ते कपड़े दे नाल भी ये मैनू दसन कि जे तो एक तो हथ रखणगे, एक तो इन चित गल भी ये मुसलमानों की होगी, दूजी होगी। तो गुरु महाराज ने इसने फिर वो जो कुजियां अगे कीतियां वो दूजे भी हैरान भी की करता है। तो गुरु महाराज ने समझ के किसी ने नहीं दसिया। तो महाराज दे जिहड़ा आकार सी उस वेले इन्नियां भुजां लंबियां नहीं सी। तो ये इच्छा अनुसार महाराज ने अपन भुजां लंबियां करके इनू दसिया तो दोनों कुजियां ते हथ रख दिते। फिर दोवां नाल साडा सांझा बर्ताव होऊगा, किसी का पक्ष नहीं करांगे। जिवें गुरु नानक साहब जी ने कहा शुभ अमला बाजो दोनों रोई, जिहड़े कोई शुद्ध होणगे वो विचार नाल और परमेश्वर की भगती च लावांगे। तो ये मन दे विच ही तीसरा भी पंथ प्रगट करांगे।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਘੁੜਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਮੰਗੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਟੁਕੜਾ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਸਰ ਕੌਤਕ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਦੇਣੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰਜ ਕੌਤਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ, ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਵੀ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੈਂਤ ਬਣਾਤੇ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਬਣਾਤੇ, ਚਲੋ ਫੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਜਾਹੀ ਕਾਜ ਤਰਾ ਹਮ ਜਨਮੰ, ਸਮਝ ਲਿਓ ਸਾਧੂ ਸਭ ਮਨਮੰ। ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ ਸੰਤ ਉਬਾਰਨ, ਦੁਸ਼ ਸਬਨ ਕੋ ਮੂਲ ਅਪਾਰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ ਸੀ, ਮੋਢੀ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੀ, ਪੀਕ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਇਹ ਐਸੀ ਖੇਡ ਹੈ ਅਸਰਜ ਵੀ ਜੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੋਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪਠਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਜੜ ਪੁੱਟੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੁਰਾਸਾਨ ਖੁਸ਼ਮਾਨਾ ਕੀਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਰਾਇਆ। ਆਪੇ ਦੋਸ਼ ਨ ਦੇਈ, ਕਰਤਾ ਜੰਗ ਕਰ ਮੁਗਲ ਚੜਾਇਆ। ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ, ਤਿਮਰਲਿੰਗ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਈ। ਦੁੱਧ ਲਿਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਗਲਾ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ ਪਠਾਨਾਂ ਦੀ, ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਲੋਧੀ ਖਾਨ ਦੀ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਈ, ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਊਗੀ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਸਭ ਮਾਈ ਭਾਈ ਬੱਚੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਸ਼ਤ ਦਰ ਪੁਸ਼ਤ, ਵੀ ਪੁਸ਼ਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੁਸ਼ਤ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਇਵੇਂ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਿਆਂ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਆਪੇ ਹੀ ਬਚਨ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਦੁਸ਼ ਸਬਨ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾਰਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਔਰੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਾਰੇ ਜਾਂ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਆਹ ਚੰਗਾ, ਆਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਤਿਲਕ ਚੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ, ਇਨੋਂ ਵੱਡੋ ਕਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ। ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਕਾਰ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਵਚਨ ਆਪੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੁਸ਼ ਸਬਨ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਅਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਾਲੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ, ਅਸੂਲ ਬਣਾਤੇ,
ਵੀ ਆਹ ਅਸੂਲ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਨ ਮੁੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡੰਡ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਆਹ ਡੰਡ ਮਿਲੂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਜੋ ਐਸੇ ਖਚਤ ਹੋਇਆ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਹੋਊਗਾ, ਆਹ ਜੂਨ ਧਾਰੂਗਾ। ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵਿਆਸ ਜੀ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਰਭ ਗੀਤਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਗੀਤਾ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਂ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਉੱਚੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਸੰਦੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਲਗਭਗ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਹੁਤ ਅਤੀਤ ਸੀਗੇ। ਜਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਆਪ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਭੇਟਾ ਪੂਜਾ ਲੈ ਆਉਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਫਿਰ ਇਹ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਭੁੱਲੀ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ। ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਮਸੰਦ ਵੀ ਮਸਨਦ ਵੀ ਉਹ ਦਸਵੇਂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਐਸਾ ਸਰੂਪ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਚਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਚਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਅਸੂਲ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਹ ਪੰਥ ਵੀ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਭ ਥਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਉਹ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਢੰਗ ਵਰਤਾਓ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ। ਉੱਧਰ ਕਿਸੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਵਾਕ ਆਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਹਾਂਵਾਕ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ। ਜੋ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-4 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਣਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਇੰਨਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਫ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂਤ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਜੀ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਬ੍ਰਤ ਪਾਲਕ, ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਥ ਵਾਸਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੁਕਾਂ ਜਾਂ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜੇਵਾ ਏਕ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹੀਏ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਤਿਰਵੰਤ ਨ ਕਿਨਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਮਾ ਹੈ, ਸਿਫਤ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਜਲ ਹੋ ਕੇ, ਹਉਮੈ ਮਿਟ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਣਗੇ। ਜੇਵਾ ਏਕ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹੀਏ।
महाराज साड़ी तो एक जबान है तो शेषनाग जी दसदे हज़ारां जबानां ने, होर बड़े बड़े महात्मा सनक सनंद महेश समाना, शेखनाग तिर मर्म न जाना। ਉਹਦੇ अंत का भेद नहीं जानिया जा। अंत किसी ने अंत लेना भी कि अंत जो समाप्ति हो गया वो की हो, लोड़ भी है नहीं। अपना अंत कोई चाहता है समाप्ति? बेसमार बेअंत स्वामी, ये अंत न जाने कोई, अंत न सिफती कहना अंत, अंत न करने देना अंत, अंत न वेखण सुनना अंत। जपजी साहब ने विच किया है ये अंत न जाने कहे। सो ये बेसमार बेअंत भी तेरा कोई अंत नहीं है, सिरा नहीं है गुणों का। भी जिमें चल के कोई आगे सिरा आ जाए। बेसमार, समार हुंदा गिनती का, भी गिनती हिसाब दे नाल 1 2 या 10 20 या लख या करोड़ या संख या संख इस तरह भी तेरा नहीं बेशुमार है, उन्होंने अंत नहीं। बेशुमार बेअंत स्वामी तेरा अंत न किन ही लईए। तेरा अंत गुणों का, तेरे स्वरूप का, तेरिया वस्तुओं का, संसार का रचिया हुंदा किसी ने भी ਉਹਦਾ सिरा नहीं वेखिया जिहड़ा कोई दस सके। जेवा एक कवन गुण कहीए तो साड़ी तो एक जबान है, तो किहड़े किहड़े तेरे गुण कहीए। जे सानू ऊँ नहीं वाहिगुरू दिसदा या ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ तो ਉਹਦੇ गुण नहीं पता लगता, शास्त्रों द्वारा पता लगता है, साध संगत द्वारा पता लगता है, गुरु द्वारा पता लगता है भी हाँ। तो एक अपने जिहड़ी रची हुई है कुदरत द्वारा सृष्टि, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨੇ, ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਉਤਪਜ ਸੇਤਜ, ਇਹ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ। चार खाणियां ने जीव है। बनस्पति दे विच देखो किन्नियां बूटियां ने, किन्ने दरख्त ने जिहड़े इस चीज़ की मैडिकल साइंस दे जानू ने, उन्होंने पता है इस चीज़ की गुण है, इस चीज़ गुण है, इस तो बाद दवाई बनती है, इस तो बाद दवाई उन्होंने भी जिन्ना है कि किन्नियां कोई गिन लूगा बूटियां दरख्तां दे ताईं होर दे ताईं। तो फिर समुद्रां दे विच कोई रत्न है, हीरे जवाहरात ने, होर भी चीज़ां ने, सोने चांदी ने, किन्ने भी उन्हें गुण सारे। जेवा एक कवन गुण कहिए बेसमार बेअंत स्वामी तेरो अंत न किन ही लईए। सनासरी महला पंजवा तुम दाते। फिर एक बड़ा गुण है वाहिगुरू परमेश्वर का, तुसी महाराज दाते हो, देन वाले हो। कर्मां दे अनुसार भी दिंदा, स्वतंत्र भी है। तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक, ते उत्पत्ति लैता पालना करने वाले हो संसार की रचना नूं। कोट ब्रह्मंड को ठाकुर स्वामी सर्व जियां का दातार है। देखो प्रतिपालय नितसार संभाले, एक गुण नहीं मूर्ख जाता है। इस तरह बेनतियां करनी है भी अंत च नहीं पैना चाहिए भी आसन भी आ किमें या होर चीज़ है। तो आए तय भगत सुख स्वरूप भी बच लीन हो गए, लोड़ की है। तुम दाते ठाकुर प्रतिपालिक, पालिक प्रत सब ताई पालना करने वाले। नायक खसम हमारे, ते नायक नाम हुंदा है ये ਜਿਹੜੇ कोई व्यापारी लोग उन्हां विच नायक हुंदे, मुखी हुंदे है। वो मुखी भी हो तो सारिਆਂ ਦੇ महाराज अंदर आप प्रेरक भी हो, तो खसम मालिक भी हो। नायक खसम हमारे साढ़े सारिਆਂ ਦੇ। जेवा एक कवन गुण कहिए बेसमार बेअंत स्वामी तेरो अंत न किन्हीं लईए रहा हो। चलो जी। निमख निमख तुम ही व्रत पालो, हम बारिक तुम रे तारे। देख लो कैसे दाते है, प्रतिपालना कैसे। निमख निमख एक एक निमख निमख दे विच पालना करते हो। निमख अख दे खोलन ते मीचण दा। मैं
ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਆਪੇ ਮਿਚਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦਾ ਗੋਲਕ ਹੈ ਆਨਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਤਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਤਰ ਰੱਖਣ ਹੈ। ਵਾਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਮ ਵੀ ਹੈ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਰੱਬ ਦੀ ਭੰਨੇ ਬੇਈਮਾਨ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਰੱਖੋ। ਵਿਚਾਰ ਪਰ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਤੁਮ ਹੀ, ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ। ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲੋ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੁਮਰੇ ਧਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰਕ ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦਾ ਬਾਲਕ ਹੋਵੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੇ ਜਿਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਰੋਂਦਾ ਰਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਚੁਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਰਕ ਤੁਮਰੇ ਧਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਐਸੇ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਬਈ ਕੈਸੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਏ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸੁਣਨ ਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੇਖਣ ਦੀ ਹੈ, ਚਮੜੀ 'ਚ ਸਪਰਸ਼ ਦੀ ਹੈ, ਰਸਨਾ 'ਚ ਰਸ ਲੈਣ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸੁਣਦੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ। ਫਿਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁੱਧ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜੇ ਉਹੀ ਬੁੱਧੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਸੂਝ ਸਮਝ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਹਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਏ, ਰੋਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਜਾਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇਦਾਈ ਦਾ ਖਿਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਆਇਓ ਜਗਤ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਜ਼ੂਰ, ਉਹ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਧਰਮ ਰਾਜੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਭਈ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣੀ ਕੋਈ ਸਿਖਾ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਨੇ ਇਹ ਬੜੇ ਔਖੇ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਵਾਸ ਅਸੀਂ ਰੋਕੋ ਤਾਂ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਯੂ ਮੰਡਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਯੂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲੋ ਅੰਬਾਰਕ ਤੁਮਰੇ ਧਾਰੇ। ਇਉਂ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਐਸੀ ਹੀ ਪਾਲਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣ ਆਪਣੇ ਉਦਾਨ, ਪ੍ਰਾਣ ਸਮਾਨ, ਅਪਾਨ, ਬਿਆਨ, ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਭੇਦ ਕਰਕੇ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਵਿਗੜ ਜਾਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਖ ਲਓ ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੀ ਹਾਲਟ ਹੈ, ਜਿਗਰ ਹੈ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਸਖਾਨੇ ਹੈ ਆਪੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਜੰਤਰ ਵੇਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵੀ ਭਾਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ
ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਉਜਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਖਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਰਹੋ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਤੱਕ ਇਹ ਭਗਤੀ ਦ੍ਰਿੜਾਉਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੋਧਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ 9 ਰਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਫਲ ਹੈ। ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲੋ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੁਮਰੇ ਤਾਰੇ। ਚਲੋ ਜੀ। ਜਿਹਬਾ ਏਕ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹੀਐ, ਪੜ ਦਿਓ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ, ਤੇਰੋ ਅੰਤ ਨ ਕਿਨਹੀ ਲਹੀਐ। ਪੜ ਦਿਓ। ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ ਹਮਾਰੇ ਖੰਡੋ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਧੀ ਸਮਝਾਵੋ। ਅਰਥ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ ਹਮਾਰੇ ਖੰਡੋ, ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਔਗੁਣਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਤੇ ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਲਬ ਲੋਭ ਅੰਕਾਰ ਤਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲਨ ਕੀ ਏਤ ਮਾਰ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧ, ਕਈ ਥਾਂ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਣ 'ਚ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਕਈ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੋਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਗੇ ਕਾਮ ਪਿੱਛੇ ਰੁੱਤ ਜਾਡਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਸਾਧੂ ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਧਰ ਜਾਡਾ ਠੰਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਡਾ ਬੜਾ ਬਾਲਾ ਪੜ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਸੁਹਾਲਾ ਵੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ ਹਮਾਰੇ ਖੰਡੋ, ਅਨਕ ਵਿਧੀ ਸਮਝਾਓ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹਮ ਅਗਿਆਨ ਅਲਪ ਮਤ ਥੋੜੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅਲਪ ਮਤ ਥੋੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਅਲਪ ਥੋੜੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁੱਛ ਹੈ ਤੇ ਐਡੀ ਦੀਰਘ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੋੜੀ ਦਾ। ਹਮ ਅਗਿਆਨ ਅਲਪ ਮਤ ਥੋੜੀ, ਜੇ ਤੁੱਛ ਤੋਂ ਤੁੱਛ, ਥੋੜੀ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਤੁਮ ਆਪਨ ਬਿਰਧ ਰਖਾਓ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਧ ਹੈ ਪਾਲਣਾ ਦਾ, ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ, ਫੇਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਣ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਰਧ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਪਾਪੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਪਤਤ ਉਦਾਹਰਨ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਆ ਜਾਏ। ਪੜੋ ਜੀ। ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੁਮ ਹੀ ਸੱਜਣ ਸਹੇਲੇ। ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ, ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈਏ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਰਨ ਉਦੋਂ ਆਦਮੀ ਲੈਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਬਾਹ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਇਉਂ ਸ਼ਰਨ ਲੱਗੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲਿਓ, ਹਮ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ। ਅਗਨ ਕੁਟੰਬ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ, ਪਰਮ ਮੋਹ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧਾਰ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਟ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਹਨੇਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਬੇੜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਭੌਰੀਆਂ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਪਰਮ ਮੋਹ, ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧਾਰ, ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਹੀ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਧਰ
ਆ ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਮੋਰਚੇ ਹੇਠੋਂ ਪੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪਹਾੜੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਸ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਮੋਰਚੇ ਮਾਰਚੇ ਵਿੱਚੇ ਦਬੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੱਢੇ ਹੋਏ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਕੱਢ ਲਓ। ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੁਮ ਹੀ ਸੱਜਣ ਸੁਹੇਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰ ਹੋ, ਸੁਖਦਾਇਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਸਭ ਥਾਂ ਦੇ। ਤਿੱਥੈ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਜਿੱਥੈ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਰੱਖ ਅਗਨੀ ਉਦਰ ਮਾਹੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਜਮ ਕੇ ਦੂਤ ਨਾਏ ਤੇਰੇ ਛੜ ਜਾਏ। ਭੌਜਲ ਬਿਖਮ ਸਿਆ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਪਾਰ ਪਾਹੇ, ਜਿਨ ਕੋ ਲੱਗੀ ਪਿਆਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੇ ਖਾਹੇ। ਕਲ ਮੈਂ ਇਹੋ ਪੁਨ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਹੇ, ਸਭ ਸੇ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਲ ਸੰਭਾਲੇ ਸਾਹੇ ਸਾਹੇ। ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਏ ਜੇ ਆਵੇ ਚੁਦਾਏ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਨ ਚਾਹਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਤੁਮੀ ਪਰਦੇ ਹਾਕੀ ਭਗਤ, ਤੁਮਰੀ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੁਮੀ ਸਜਣ ਸਵੇਲੇ, ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਦਇਆਲਾ ਨਾਨਕ ਕਰਕੇ ਗੋਲੇ। ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ ਹੋ, ਸਭ ਸੇਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ, ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ, ਰੱਖ ਲਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਮਾੜੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੱਖ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਫੁਰਨੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਪਾਧੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀਆਂ ਆਦ ਵਿਆਦ ਉਪਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਸਰੀਰਕ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਰੋਗਨ ਤੇ ਅਰ ਸੋਗਨ ਤੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਭਗਤੀ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਭਗਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਵਿਆਪਤ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ਼। ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਦਇਆਲਾ ਨਾਨਕ ਕਰਕੇ ਗੋਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੋਲੇ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖੀਏ ਸੰਗਤ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾਈਏ। ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਔਗਣ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਰ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਜਾਂ ਮਿੱਥਿਆ ਨਾ ਹੀ ਰਸਨਾ ਪਰਸ, ਇਹ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਮਿੱਥਿਆ ਨਾ ਹੀ ਰਸਨਾ ਪਰਸ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿੰਦਿਆ ਨੇ, ਮਿੱਥਿਆ ਨਾ ਹੀ ਰਸਨਾ ਪਰਸ। ਅੱਗੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਸਨਾ ਮਿੱਥਿਆ ਨੇ, ਮਨ ਮੇਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨੰਜਨ ਦਾਸ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਨ ਪੇਖੈ ਨੇਤਰ, ਸਾਦਗੀ ਟਹਿਲ ਸੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਸੁਣੇ ਕਾਮ ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ, ਸਭ ਤੇ ਜਾਣੇ ਆਪਸ ਕੋ ਮੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੰਦਾ ਜਾਣੂ ਫਿਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਕਰਨੀ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿਖਿਆ ਪਰ ਹਰੇ, ਮਨ ਕੀ ਬਾਸ ਨ ਮਨ ਤੇ ਫਿਰੇ, ਇੰਦਰੀ ਜਿਤ ਪੰਜ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਿਤ, ਨਾਨਕ ਕੋਟ ਮੱਧੇ ਕੋ ਐਸਾ ਅਪਰਸ ਅਸ਼ੂ ਹੈ, ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਦਇਆਲਾ ਨਾਨਕ ਕਰਕੇ ਗੋਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਵਾਕ ਆਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਸੰਗਤ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜੋ ਇਹ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਆਉਣ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੁਮ ਹੀ ਸੱਜਣ ਸਹੇਲੇ, ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਦਇਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਗੋਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਿਆਨੀ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ